कहानी परिक्रमा, कहानीकार दीप देवेंद्र, आवाज़ सीमा ग्रेवाल। सवेरे उठद्या गड्डे वांग बोझल होए सिर नूं नलके दी तार हेठ भी कीता ते अखां ते भी कई बारी पानी दे छिट्टे भी मारे आ। पता नहीं उनींदरे करके या राती रोंदे रहन करके अखां दियां पुतलियां अजे भी सुच्चियां सुच्चियां ने। इसलिए मैं अखां च घसुन्न दे के मलण दी मुड़ मुड़ कोशिश करदा ते जोर जोर दी झपकियां जी भी मारदा। फिर भी सवेर वेले दी लो धुंधली धुंधली जी विखाई दिंदी है। अपने कमरे च खलोता मैं कल दिन भर दी हुई बीती बारे सोच रहा, जिसका कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा, कोई भी सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा। कमरे अंदर चढ़ते दिन दी लो तो है, पर बाहर वर्गा चिट्टा चानन नहीं है ना, बाहर वर्गा चिट्टा चानन नहीं है। जिसनों वेखदियां मेरियां अखां चुंधियाईयां जा रहीयां ने। इसलिए बाहर नूं पिछाड़ी करके खड़ा मैं कल वाली घटना नूं इकसार करन दी कोशिश कर रहा। कमरे अंदरलियां कंधां दी कली झड़ गई है ते थां थां सलाब दे बेतरतीबे च निशान पैण करके ना कंधां बेरूपियां जिहियां होईयां ने, जिन्हां तो नज़र फेरदे मेरी निगाह सामने सामने गिट्ठी ते जा टिकदी है, जिस उत्ते बीबी ते पापा आपो अपनी फोटो दे फ्रेम अंदर बैठे ने, जिन्हां नूं मैं हुणे कपड़े नाल झाड़िया पूंझिया ते दोहां उपरों दी सलीके नाल सांझा हार पाया। आपो अपनी जगह दोवें शांत चित बैठे ने ते चेहरियां ते हल्की हल्की मुस्कान खिंडरी हुई है। खब्बे हत्थ जोगिया रंग दी पग बन्नी पापा टेढ़ी निगाह नाल थोड़ा जिहा एक पासे नूं झाक रहा। इंजी सामने वाले तो नज़र फेर के रखदा सी वो, इंजी बस ध्यान अपने काम वाल ते मूँह नाल सब नूं हाज़र जवाब। मैनू पापे दा जदों भी चेता आउंदा ना तो मेरा मन भर आउंदा है। बड़ा कोयले तुर गया सी वो, बड़ा कोयले, सारा कुछ अध विचाले छड्ड के। पापे नूं बिच्ची खरोड़ियां वाला करके हर कोई जानदा सी। माया सिनेमे दी कंध नाल रेड़ी लाउंदा हुंदा सी वो, जिथे गाहकां दा वार नहीं सी आउंदा उहनूं। ज़्यादा रिक्शे वाले ते होर दिहाड़ीदार गाहक हुंदे सन पापे दे, जिहड़े सड़क कंढे बने फुटपाथ ते ना एक दूजे वल मूँह करके पैरां भर बैठे मास दियां बोटियां ते तरी दे चमचिਆਂ नाल मूँह करारा कर रहे सन। उत्थे बैठे बेमुहारा हसदे दुनिया जहान दियां लुच्चियां गल्लां मारदे सन। पापा मैनू कई बारी सिल्वर दा चिब्बा जिहा डोलू फड़ा के सामने बैठे ग्राहकां नूं तरी पाउण लई भेजदा। सारे मैनू वेखदियां प्लास्टिक दियां बेरूपियां जिहियां प्लेटां अपने अग्गों चुक के एक दूजे दे उपरों दी हो के मेरे अग्गे करदे, एक दूजे दे उपरों दी हो के। पाई 2 चमचे, ओ पाई इधर 2 चमचे, पाई इधर भी पाई 2 चमचे। इदां दियां रंग बिरंगियां आवाज़ां मैनू उलझा दिंदियां।
मेरे कोलों तरी प्लेटां च पैण दी बजाए इधर उधर डुੱਲ ਜਾਂਦੀ है। पापा वेख के दबका मारदा। कंजर दे हत्थ जोंदे तेरे, ध्यान नाल काम हुंदा ते इथों ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹੋ ਧੰਦੇ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾ ਕੰਜਰ ਦਾ। पापा ठीक कहंदा सी। मैं डीसी ना बनया ते ना ही डीसी वर्गा कुछ होर। पर धंधा पापे वाला भी रास नहीं सी आया ना। आउंदा भी किवें। पापा तां सब कुछ अध विचाले छड्ड चुप चपीता तुर गया सी। चुप चपीता सिखर दुपहरे रेहड़ी उत्ते ताणी तरपाल हेठ खलोत्या दिमाग की नाड़ी फटन नाल मरिया सी। वो किसी डॉक्टर तक भी जाने का मौका नहीं सी मिलिया। भला छणा जी खत्म हो गया सी सब कुछ। पापे तो बिना डावाडोल हो गए सां असीं। उजड़ पुजड़ गए सां घरों भी ते बाहरों भी उजड़ पुजड़ गए सां असीं। बीबी ने घर परिवार नूं संभालण लई पूरी कोशिश कीती सी। मैनूं नाल लैके पापे वाला काम चलाउण दी। असीं वेले सिर ही रेहड़ी जा लाउंदे। बीबी हत्थ मूँह धो के पापे वाली थां ते खलोती दोवें हत्थ जोड़ के रब नूं ध्याउंदी। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਸਨ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲਾ 'ਚ ਝਾਕਦੀ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ। ਮੈਂ ਧੂਫ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਟੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੂਫ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਟੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਹਰ ਕੰਮ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਟੁਕਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਪੀਆਂ ਕਰੇੜੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੈਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੈਲੀ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅੱਕੀ ਸੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇਟ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਹੱਥੋਂ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਫੜਦਾ ਤੇ ਲੱਚਰ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਗਰਮ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਭੜੂਆ ਭੱਜਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਖੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਚੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਜੂਠੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਖੜੋਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੱਖੀ ਲਾਗੇ ਉਂਗਲ ਖੋਪਦਾ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ,
जानिए इधर भी ख्याल कर, तेरे पिछे खलोते बुढ़े हो चले हैं, ख्याल कर इधर भी हैं? की कहंदी हैं? ਬੀਬੀ ਤ੍ਰੇਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਪਕਦੀਆਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਵਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਵਸ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਰਦੇ। ਰੇਹੜੀ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਹਿੜ ਹਿੜ ਕਰਦੀ ਭੀੜ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਹਿੜ ਹਿੜ ਕਰਦੀ ਭੀੜ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਧੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਿਆ ਰੂਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਖ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਧੋਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਇੰਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਭਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹਟਵੇਂ ਕੰਧ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਉੜਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਛਡਾਵੇ ਗਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਦਮ ਵਿੱਥ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਹੱਲਾ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਭੀੜ ਖਿੰਡਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ।
ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੁਣਕਣੇ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਬਈ ਕਾਕਾ, ਆ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲ ਤੂੰ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀਰ ਗਾਈ ਜਾਵੀਂ। ਵਜਾ ਫਿਰ ਫੜ। ਮੈਂ ਛਣਕਣਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਛਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਤਰੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ। ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ, ਕਿਤੇ ਡੋਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਗਨ ਸਾਰਥ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ। ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਕਣ ਤੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਕੁਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਿਆ ਕੁਰਕਰੇ ਨੋਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੜੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਦੱਥੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੀ। ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਮਸਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਧਰਿਆ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਢਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਰਿੜ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਪੇ ਵੇਲੇ ਭੋਗਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੜਨ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਏ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਲੋੜ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਣਕ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਵੰਨਾ ਰੰਗ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੱਫਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੱਸਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛੋਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉੱਪਰ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ,
ਬੀਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਖੜ ਹੱਸਦੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਭੁਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਚਾਚੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਬੀਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਬਸ ਲੋੜ ਗੋਚਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਚੀ ਤੈਸ਼ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਝਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੇਠਾਂ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਹਰ ਆਈ ਗਈ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਔਂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਡੀ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾਲ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ ਝਈਆਂ ਲੈ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਘਗਿਆਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਜਿਸ ਰੰਡੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ, ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਾ ਉਸੇ ਨੂੰ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉੜਦੀ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵੱਲ। ਚਾਚੀ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਧੂੜਦਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਕ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ। ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਗਲ ਪਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਗੋਰੇ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਕਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲਗਦੀ ਦੇ ਢੇ ਚੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਕੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਖੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸੜੀ ਭੁੱਕੀ ਜੀ ਬੂਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਨੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਕਿੰਝ ਬਣਦੀ ਫਬਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, 2 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਚਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੜੀ ਭੁੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ।
कदी परां हटवें खलोते चाचे वाल वेखदी हां ते कदी चाची दे रोण हक्के चेहरे वाल। चाची थोड़े समय लई चुप रहिंदी, फिर कोई गल छिड़ जांदी, ਉਹਦਾ बोलना फिर शुरू हो जाता। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਜਾੜਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੇਠਲੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਤੇ ਵੀ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਨਾ ਗੂੰਗੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਊਟ ਪਟੰਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕੜੁੱਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਝ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਚ-ਕਿਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਾਚਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੀ ਪਾਣੀ ਧਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਧਰੀ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗੀ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਝਾਟਾ ਨੌਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੁਰਕੀ ਚੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਇਸ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਚਾਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਾਂ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਅੰਦਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੁਫਾਲ ਪਈ ਸੀ। ਚੁਫਾਲ
ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਧੜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਧੌਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਢੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਘਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਝੱਗ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਤੁਪਕੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੈਰੇ ਸਰਾਮ ਰੌਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਖਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਅਗਲੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਣਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੂਣ ਘੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹਟ ਵੀ ਕੰਧ ਆਸਰਾ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਘਸੀਟਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲਾਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਦੀ ਝਾਈ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਭੈਣੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਗੀ। ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸਰਕ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਧੀਮੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੇ ਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਮੰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਰਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਨੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਫਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਲਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪੋਂ ਹਰੇ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂ ਤੇ ਬੁੱਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਰਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੋਲ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧੌਣ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਚਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੀ ਚਾਲੋ ਜਣੇ, ਵੇਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੋਰੀ ਦੀ ਝਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰੱਖਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੂਹਾ ਢੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਝਕਦੇ 0 ਵਾਟ ਤੇ ਬਲਬ ਦੀ ਮਰੀਅਲ ਜੀ ਲੂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਪਿਟਰ ਪਿਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਪਾਪੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਧਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਪੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਤਮੀਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁੜਬੁੜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦਮ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਟੋਬਾ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਖੋਟੋਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਦਾ ਗੱਜ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਾਪੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਲੋ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚੋਲ ਜਿਹਾ ਸੰਘਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਚ ਤੋਂ ਅੱਖ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੱਗਦੀ ਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਲਾਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਭੋਲੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਲਾਗੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਆਂਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਂਟੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਬੀਬੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਂਟੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਠੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਦੁਆਲੇ ਬੇਮਤਲਬ ਆ ਵਲੇਟਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਧੇੜਦੀ। ਇਸੇ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਚੋਂ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰ ਉਂਗਲੀ ਐਵੇਂ ਵਲੇਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਲਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਾਹ ਚੜਾਅ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਖੜਾ ਖੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੀਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੰਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛੁਣਕਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਛੁਣਕਣੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਂਗ ਔਂਗ ਮੋਹਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੇ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਝੁੰਡ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿਰਕਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਵੀ ਮੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੱਚਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੜਕਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਧੁਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਚਣ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀ ਦੀ ਮਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਲਾਅ 'ਚ ਹਿੱਕ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਚੰਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਇਸੇ ਹੋਹਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਸਾਂ।
ਉਸਤਾਦ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅੱਖ ਦੀ ਘੁਰੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਡਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾੜੀਓਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਊ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਖੜੇ ਨੇ ਧੌਣ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰਿੰਕੂ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਲਖੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ, ਓਏ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਫਿਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁਣਕਣੇ। ਓਏ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੌਣ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਰਵੱਟੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਅੱਜ। ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਛੁਣਕਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਖੋਲਦੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਛੁਣਕਣੇ ਜ਼ੋੜਦੀ ਮਾਰਾਂ। ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ। ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ। ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ, ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਰਿੰਕੂ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਝਾਈ ਹੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋੜਦਿਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲਣ ਚੱਲੀ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰ ਭਰ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚਾਂਬੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਚੁਣਕਣੇ ਕਿਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਕਣੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਖਲੋਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਬਣੀ ਛੜਨ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਚਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਛੁਣਕਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੁਣਕਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਆਪ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਭੀੜ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਕੁਰਚ ਵਾਂਗ ਛੁਣਕਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਾਨ ਕਰਦੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਦੇ।
ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੇ ਮਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂਈ ਬੋਝ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ ਮੈਂ ਅਨਮਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਸਾਂ। ਗਲੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੁੜ ਬੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਿਲੇ, ਗਲ 'ਚ ਲਵੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਉਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਖਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੌਲਾ ਵੀ ਇੰਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਇੰਝ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਡਾਢ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਹੁਬਕੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬਨੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਝਾਈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਚਾਚੀ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਪੌੜੀਆਂ ਆਣ ਚੜੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਦੀ ਝਾਈ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੋ ਘੁੱਟ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ। ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਹਟਕੋਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਮਸਾਂ ਬੋਲੀ ਖਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
फिर पता नहीं किंज मेरे तो ना चाहते होया भी आप मूरे क्या होया सी कि आंटी बीबी जान लग्या कुछ दस के गई सी किसे नूं। सुन के आंटी का भी गच भर आया लगता सी, इसलिए उसने हल्का जिहा खंगूरा मार के गल साफ किया सी ते थोड़ी जी धौण पा के उपरले लीड़े नाल हल्कियां जी अखां भी पुंजियां सन। उस तो भी कुछ नहीं सी क्या होया। पोलियां पोलियां उंगलां मेरे वालां च फेरदी वो अग्गों चारों पासे फैले हनेरे दी परत विचों दूर खला च झांकण दी कोशिश कर रही सी। मेरे होके बंद नहीं सन हो रहे। आंटी दिलासा दिंदे मैनू कुछ ना कुछ कहती जरूर सी, पर बीबी बारे कुछ भी नहीं सी बोल रही, कुछ भी नहीं सी बोल रही बीबी बारे। चाची अज खामोश सी ते तनाव मुक्त सी। साडे दोहां च भी हो हुंगारा नहीं सी भर रही कोई भी। पता नहीं बीबी दे इंज चले जाण करके जां कुछ होर ओहदे चेहरे ते निखार सी ते कदमां च तेजी सी। वो कदी कदी साडे दोहां वल वेखदी ते कदी बनेरे उत्तों दी बाहरली गली च झाकण लगदी। फिर पता नहीं ओहदे दिल च की आई कि उन्हें छोड़े कदमी जाके कमरे अंदरला बल्ब बुझाया, दरवाज़ा ढोके अरल मार दिता। कमरे दे बाहर वाले स्लैब ते पए निक्के मोटे भांडियां ते होर निक सुकनू उसने लागे पई टोकरी च बेतरतीबा टकाउणा शुरू कर दिता। होर भी इधर उधर पई निक्की मोटी शै समेट के उसने पैर नाल टोकरी स्लैब हेठ सरका दिती ते आप उपरले लीड़े नूं थां सिर करदी साडे कोल आण खलोती सी। फिर कुछ सोच के उसने मेरा खब्बा हत्थ फड़िया ते थोड़ा पौड़ियां वल नूं खिच्चदी सहज नाल बोली सी, राजा की करना है तो उपर कल्ले बह के आ हेठां जोती होरां लागे पै जा। है राजे आजा, जोती होरां लागे पै जा, इत्थे की करना है तू कल्ले ने, तेरा चाचा भी आउण वाला है। चाची दियां कईयां गल्लां छुरियां वांग मेरे कलेजे ते हार पार हो रही सन। ओहदे नाल तुरन नूं मेरा वड्डिया रूह नहीं सी कर रहा, पर मेरे आसे पासे पसरदी जा रही काली रात दा खौफ याद आउंदे मेरी रूह कंबदी सी। कोल खलोती गोरे दी झाई ने भी अज सज्जे हत्थ नाल पोली पोली मेरी पिठ थापड़दियां हेठां चलण दा इशारा किया ते मैं दो चित्ती जी चाची दे पिछे पिछे पौड़ियां जा उतरिया सां। मेरे कोल इस तो बिना होर कोई चारा भी कित्थे सी। पैर घसीटदियां मैं हेठले कमरे अंदर डिठे मंजे उत्ते कंध वाल मूँह करके जा बैठा सा। उस मंजे उत्ते बैठी ज्योति अपने कोल पईयां किताबां दी फरोला फराली कर रही सी। उसने मैनू सहज जी आवाज़ च बुलाया भी सी। मैं अगों हल्का जिहा हुंगारा तां भरिया सी, पर मेरा गल करन नूं बिल्कुल दिल नहीं सी मन रहा, इसलिए मैं अज उस वल कोई बहुती तवज्जो नहीं सी दित्ती। विहड़े च जनानियां एक दूजे दे पिछे पिछे आण जुड़ियां सन बीबी दियां गल्लां करन लई। मैं चाहुंदा सां कि बीबी दी कोई गल मेरे कन्नी ना पए। मैं अपने वालों बथेरा बाहर हुंदी गलबात चों अपने आप नूं वख करन दी कोशिश कर रहा सां। मैं चाहुंदा सां कि इन्हां चों कोई भी मेरे मत्थे ना लगे। फिर भी जनानियां वारो वारी कमरे दी दहलीज च आउंदियां धौण अगांह करके मैनूं बैठे नूं विचारगी नाल वेखदियां, थोड़ा रुकदियां ते फिर बाहर विहड़े च जा खलोंदियां सी। विहड़े च जा मेरे लख यतन करन ते भी उन्हां दियां गल्लां मेरा पिछा नहीं सी छड्ड रहीआं। एक कहंदी
ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ 4 ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਆਹੋ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਚੱਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਲਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿਰ ਛੰਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰ ਗੱਡੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਸਾਂ। ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਅ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਸਲਾਬ ਮਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝੜ ਰਹੀ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਪੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ। ਮੈਂ ਪਾਪੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਰਾਤੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂੜ ਜੰਮੀ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਮਾਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਪਾਪੇ ਵਾਂਗ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪੇ ਵਾਂਗ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲੀੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲੈਬ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਬੀਬੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ? ਆਂਟੀ ਬੀਬੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਰ
ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਲਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੋਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਝਾਕਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੜੀ ਦੀ ਕੜੀ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਹਵਾਣੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਪਾਪੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੁੜ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਏ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖੋਮ ਸਮ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਚਦੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੂਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੜ ਨਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਫਰੇਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਾਕਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਰੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਵਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਮਹੀਨ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਦੇ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰਿਆ ਨਿਖਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰਿਆ ਨਿਖਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।